سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
تقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفحة ونفس بعدد كل معلوم الله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقي الغفور الرؤوف المالك المنتدب والإكرام المقسط الجامع الولي المبدئ المانع الضار دافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hormati ketua jabatan, ketua bahagian Al-Fadil
Ustaz Ismail Ali, seterusnya warga pada raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita bersama-sama pada pagi penuh barakah ini merakamkan ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan limpah rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita dapat kita bersama-sama hadir di dalam program menggunakan Al-Quran Al-Karim dan Tazkirah yang akan dapat kita sama-sama mendengarkan sebentar lagi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini akan dirahmati Allah dan diizinkan kita khususnya kepada warga Bandar Johor Bahru bersama dengan orang beriman dan takwa di sisi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi menyambung surah Al-Baqarah. Pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-249, mana terjemahannya pula akan disampaikan, akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Syamsul Majlis Silakan Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ihtarafa ghurfatan biyadihi. Illa man ihtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا فلما بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله
syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali mencedok secedok dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Ketika dia, iaitu Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang bersabar. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفضل علينا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم
فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya, yaitu Daud, kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dikehendakinya. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi labisal izza wa qala bih. Subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Subhanallazi ahsa kulla shay'in bi ilmih. Subhanallazi la yakunu at-tasbihu illa lah. Subhanazil izzi wal karam. Subhanazil manni wal fadl. نسألك بمقائد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah sambungan daripada kisah yang sebelum daripada ini berkaitan dengan Jalut dan Talut. Kalau masih ingat, pada ayat yang lalu kaum Bani Israel meminta daripada Nabi Musa. Mereka berkata, qalu linabiyyin lahum. Kaum Bani Israel berkata kepada Nabi mereka, ib'as lana malikan nuqatilu fi sabilillah. Bangkitkanlah, utuskanlah, hantarkanlah
seorang ketua kepada kami untuk kami berperang pada jalan Allah. Lalu Nabi berpesan kepada mereka, qala hal asaitum, adakah kamu lupa, in kutiba alaikumul qital, jika sekiranya kamu diwajibkan untuk berperang, alla tuqatilu, kamu tak takut apabila kamu diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka berkata, mana boleh kami tidak berperang pada jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sesungguhnya kami telah pun dikeluarkan daripada kampung halaman kami, daripada tempat tinggal kami, dan juga anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital, apabila betul-betul diwajibkan kepada mereka berperang, atawallau illa qalilan minhum, sebahagian besar daripada mereka berpaling, kecuali sedikit sahaja yang berperang. Wallahu alimun bizzalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Lepas tu apa? Allah pun hantar ketua kepada mereka. Wa qala lahum nabiyyuhum, berkatalah nabi mereka, Nabi Musa kepada mereka, innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika, Allah telah pun menghantar dan melantik Talut sebagai ketua kamu. Mereka komplain pula, qalu anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana Talut boleh menjadi pemimpin, ketua kepada kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min, kami lebih berhak menjadi ketua daripadanya. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tidak mempunyai harta yang banyak. Rupa-rupanya daripada dulu lagi, nak pilih pemimpin, nak pemimpin itu banyak harta. Pilih kerana dia ada harta. Jadi bukan zaman sekarang je. Macam ayat ni macam ada kaitan sedikit dengan PRN Johor. Qala innallaha astafahu alaikum, lalu Allah kata sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu menjadi pemimpin kamu dengan ciri-ciri kepimpinan yang sesuai dengan mesej ataupun misi yang hendak kamu lalui. Wazadahu bastatan, Allah kuatkan kepada mereka kekuatan. Allah bagi kekuatan yang hebat kepada Talut. Fil ilmi, bagi juga ilmu. Wal jismi, dan juga tubuh badan. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah boleh bagi kekuasaan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu amat luas ilmunya dan maha mengetahui. Itu ayat sebelumnya. Barulah kita sambung pada pagi ini. Apabila Talut memimpin pasukan tenteranya berjalan menuju tentera Jalut yang begitu ramai, falamma fasala Talutu bil junud, apabila Talut memimpin dan membawa pasukan tenteranya sampai di suatu tempat, Talut berkata, qala innallaha mubtaliikum binahar, sesungguhnya Allah telah menguji kamu dengan sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, sesiapa yang meminum air daripada sungai ini, maka dia bukan daripada kalanganku, bukan daripada tenteraku, bukan daripada puakku. Wa man lam yata'amhu, siapa yang tidak meminumnya, fa innahu minni, sesungguhnya dia daripada kalanganku. Illa man irtarafa ghurfatan biyadi, kecuali orang yang meminum dengan satu cedok
satu cedok tangan saja. Ambil satu cedok, minum, sudah cukup. Kalau buat begitu, tak apa. Lebih daripada itu, dia bukan daripada kalangan tenteraku, bukan daripada kalanganku. Agak-agak berapa ramai? Mana yang ramai? Yang minum ke yang tak minum? Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka minumlah mereka kecuali sedikit sahaja daripada mereka, daripada tentera Talut. Yang minum satu cedok tangan sahaja terlalu sedikit. Yang banyaknya buat apa yang dilarang. Inilah dia manusia. Kalau kita larang, itulah yang dia nak buat. Kalau kita suruh, itulah yang dia tak nak buat. Anak kita begitu. Kalau kita kata jangan main sungai, yang itulah dia nak buat. Kita kata tak boleh, itulah yang dia nak buat. Sama dengan kita pada hari ini. Undang-undang pejabat kata jangan buat perkara tu, maka itulah yang dia nak buat. Dan yang melanggar peraturan itu lebih ramai daripada yang mentaatinya. Falamma jawazahu, apabila mereka melepasi sungai, huwa wallazina amanu ma'ahu, Talut bersama-sama dengan orang-orang yang bersama-sama dengannya. Orang-orang yang minum banyak tadi kata apa? Qalu la taqata lana al-yawma bijalut. Mereka berkata tidak ada kekuatan lagi untuk kita menentang Jalut wa junudih dan bala tenteranya. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Akan tetapi berkatalah orang-orang yang yakin bahawa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak yang telah berlaku dalam sejarah, pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Jadi menunjukkan kepada kita, kemenangan itu bukan disebabkan jumlah yang ramai. Di dalam Islam, kekuatan yang sebenar nombor satu ialah kekuatan akidah. Yang kedua barulah kekuatan silah. Yang ketiga barulah kekuatan jumlah. Jadi nombor satu kekuatan ialah kekuatan apa tadi? Akidah. Cuba tengok dalam peperangan Badar. Tentera Islam 313 orang boleh mengalahkan tentera Quraisy 1000 orang. Di dalam peperangan Uhud, tentera Islam berjumlah 700 orang. Tentera Quraisy berjumlah 3000 orang. Pusingan pertama tentera Islam menang. Pusingan kedua tentera Islam kalah. Besoknya tentera Islam kejar tentera Quraisy. Tentera Quraisy lari balik ke Mekah. Pusingan ketiga tentera Islam menang. Dalam peperangan Ahzab pada tahun kelima Hijrah, tentera Islam berjumlah 3,500, termasuk kanak-kanak dan wanita. Tentera Quraisy berjumlah 10,000 orang. 6,000 daripada Bani Ghatafan, 4,000 daripada Quraisy. Selepas 15 hari kepungan, pada 1 hari bulan Syawal, Allah memberi kemenangan kepada tentera Islam. Di dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah hantar 5,000 pasukan tentera. Rasulullah kata ketua terus angkatan tentera Islam dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Jika sekiranya Zaid mati, ketua terus angkatan tentera Islam diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Jika sekiranya Ja'far mati, ketua terus angkatan tentera Islam
diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Apabila sampai di sempadan Jordan dekat dengan Mu'tah, dia tengok tentera Rom berjumlah 150,000 campur dengan 150,000 orang Arab yang berada di sempadan Rom yang tunduk di bawah kekuasaan Rom. Jadi jumlah berapa? 300,000 lawan dengan 5,000 orang. Setelah berperang, akhirnya Zaid mati. Sebelum bendera Islam jatuh, disambar oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far pun berperang sehingga dia dibunuh. Lalu bendera Islam diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Berperang sehingga Abdullah bin Rawaha dibunuh. Akhirnya sahabat melantik siapa? Iaitulah Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid memimpin pasukan tentera Islam dengan menggunakan kebijaksanaan yang ada padanya. Akhirnya Khalid Al-Walid berjaya menggerungkan Rom, menyebabkan Rom lagi balik, dan juga Khalid Al-Walid berjaya membawa balik tentera Islam berjumlah 5,000 orang kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan tentera yang kecil boleh mengalahkan pasukan tentera yang besar biiznillah. Jadi kesimpulannya, kita berperang, kita diminta untuk menyediakan kekuatan bersekadar kemampuan yang ada pada kita. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah kamu daripada kekuatan sekadar kemampuan yang ada pada kamu. Yang selebihnya kamu berusaha bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Ustaz? Jumlah tentera yang ramai tidak menjamin kemenangan dalam perang Hunain. Peperangan Hunain berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Apabila Rasulullah membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah keluar daripada Madinah bersama-sama dengan 10,000 angkatan tentera untuk melakukan pembukaan kota Mekah pada 17 hari bulan Ramadan. Setelah kota Mekah dibuka, Malik bin Auf daripada Hawazin, daripada Taif, datang dengan 6,000 angkatan tentera. Malik bin Auf mengarahkan tenteranya membawa bersamanya isteri dan anak-anaknya dan termasuk harta benda, supaya pasukan tentera Hawazin berperang bukan saja untuk menentang Nabi Muhammad, tetapi juga untuk mempertahankan anak isteri dan mempertahankan harta mereka. Rasulullah pun keluar bersama-sama dengan 12,000 angkatan tentera. Sebab apa 12,000? Rasulullah datang daripada Madinah 10,000, campur dengan 2,000 pasukan Quraisy yang baru masuk Islam, turut serta di dalam peperangan tersebut. Jadi yang baru masuk Islam ini akidahnya belum kuat, belum mantap. Lalu dia kata, kita tidak akan kalah di dalam peperangan Hunain ini. Kita tidak akan kalah melawan Malik bin Auf. Sebab apa? Kita 12,000, musuh baru 6,000. Sedangkan sebelum ini dalam perang Badar, kita 313, Quraisy 1,000, kita menang. Sekarang kita 12,000, musuh baru 6,000. Allah tempelak tentera Islam. Wa yauma Hunain, pada hari peperangan Hunain, iz a'jabatkum, ketika mana kamu rasa ta'ajub, kasratukum, bilangan kamu yang ramai, lan tughni ankum syai'a, tidak memberi faedah kepada kamu sedikit pun. Wa daqat alaihimul ardu bima rahubat,
kamu merasakan muka bumi ini sempit, tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu berpaling ke belakang, kamu melarikan diri daripada medan perang. Allah tempela orang Islam apabila mereka lupa bahawa mereka menang bukan disebabkan jumlah yang ramai. Mereka menang sebelum ini disebabkan Allah yang memberi kemenangan kepada mereka. Nasib baik pusingan yang kedua, Rasulullah panggil, ya ahlas samra, wahai orang-orang yang berbai'ah dengan Rasulullah di Bai'atul Ridwan, di Hudaibiyah. Ya Ansar, wahai orang Ansar. Ya Muhajirin, wahai orang Muhajirin. Apabila sahabat mendengar suara Rasulullah, mereka terbang, seolah-olahnya terbang untuk mendapatkan Rasulullah. Apabila dah berkumpul jumlah yang ramai, Rasulullah lancar serangan kali kedua. Akhirnya Allah memberi kemenangan kepada tentera Islam di dalam peperangan Hunain. Wallahu ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Di dalam peperangan Ahzab, Quraisy 10.000 orang, tentera Islam 3.500 orang berada di belakang parit, di atas bukit pada musim sejuk yang membunuh. Musim sejuk Madinah ni kalau sejuk-sejuk sungguh. Pada tahun 2004, Ustaz pernah merasai macam mana musim sejuk di Madinah. Pada ketika itu 8 darjah. Masa itulah Ustaz tengok orang Arab sendiri pun tak tahan sejuk. Pergi ke masjid bawa selimut hotel, kain selimut hotel. Antara maghrib dengan isyak tak boleh duduk atas kapet ni, sejuk. Kena berjalan menunggu waktu isyak. Jadi cuba bayangkan, tentera Islam bersama-sama dengan Rasulullah berada di atas bukit dengan segala kekurangan, kain selimut dan sebagainya. Tentera Islam bersabar, bertahan sehingga 15 hari 15 malam. Pada malam 1 hari bulan Syawal, Allah SWT datangkan pasukan tentera yang tak nampak. Allah datangkan ribut taufan, menerbangkan segala khemah-khemah yang didirikan oleh Quraisy, menerbangkan segala periuk belanga, menerbangkan segala api yang dinyalakan oleh Quraisy. Pada ketika itu Abu Sufyan kata, inni sa'irun ila Makkah, aku balik ke Mekah. Siapa nak ikut? Semua sekali ikut Abu Sufyan balik ke Mekah. Maka 1 hari bulan Syawal, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada tentera Islam. Sebab itu apabila kita sambut hari raya, kita akan bertakbir, la ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza jundahu. Sambung, wa hazamal ahzaba wahda. Allah menghancurkan tentera Ahzab dengan esanya. Jadi sebab itu 6 tahun setengah Ustaz berada di Mesir, di Universiti Al-Azhar Mesir. Tiap-tiap tahun sambut hari raya, Pak Arab takbir lain dengan kita takbir. Pak Arab takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia tahu ni cerita perang, cerita semangat. Sebab itu dia bertakbir semangat. Yang kita tak tahu cerita, rentak kita lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahilham. Tak boleh balik kampung, menangis. Orang cerita pasal perang, dia sedih. Dia sedih. Inilah kehebatan ayat suci Al-Quranul Karim yang kita bacakan, yang kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tanam di dalam diri kita akidah dan pegangan kita. Kamu ni hanya berusaha saja. Yang menentukan berjaya ataupun tidak ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berperang, berjihad pada jalan Allah, yang beri kemenangan itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan sebab kamu. Kamu hanya berusaha saja. Yang memberi kemenangan ialah Allah. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami perkukuhkan, kami perkuatkan tentera Islam dalam perang Badar dengan menghantar 1000 pasukan tentera malaikat yang datang secara silih berganti untuk membantu tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat menceritakan, dia kejar orang Quraisy. Apabila dah dekat, dia angkat pedang nak pancung, tengok kepala Quraisy dah terputus dahulu. Dia bergelut dengan Quraisy, dia berjaya merebahkan Quraisy. Dia nak tikam, tengok Quraisy dah berlumuran darah dahulu, menunjukkan bahawa malaikat dah bunuh dahulu sebelum daripada tentera Islam. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Apabila Talut bersama-sama dengan tenteranya berdepan dengan tentera Jalut, dan dia tengok tentera Jalut begitu ramai sekali jumlahnya, apa yang orang beriman buat? Dia doa kepada Allah. Qalu, mereka berdoa, Rabbana afghir alaina sabra. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah tapak kaki kami. Maknanya tetapkanlah pendirian-pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan berilah pertolongan kepada kami untuk menentang orang-orang yang kafir. Allah makbulkan doa mereka. Fahazamuhum biiznillah, maka mereka berjaya mengalahkan tentera Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Nabi Daud yang menyertai peperangan tersebut berjaya membunuh Jalut. Kalau Ustaz tanya lepas ni dalam soalan kuis, siapakah yang membunuh Jalut? Jawabnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa atullahul mulka, selepas dia berjaya membunuh Jalut, selepas daripada itu Allah kurniakan kepada Nabi Daud, iaitulah kerajaan. Wal hikmata, dan juga Allah bagi hikmah kepada dia. Tahu tak makna hikmah? Hikmah ini ialah di penghujung ilmu bermulalah hikmah. Kamu belajar, dah banyak belajar, kamu mula baru mendapat hikmah. Hikmah ini kata Profesor Dr. Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya, seseorang yang melihat cawan di kaki langit, dia tahu hari nak hujan. Itu hikmah. Yu'til hikmata man yasha'. Sesiapa yang diberi hikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hikmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wa man yu'tal hikmata, sesiapa yang diberi hikmat kepadanya, faqad utiya khairan katsira, bermakna dia diberi kebaikan yang banyak. Sebab itu orang-orang yang alim, setiap patah perkataan dia ungkapkan, yang dia keluarkan penuh dengan hikmah. Kita bercakap setengah jam tapi tak ada isi, kosong. Tetapi orang alim bercakap penuh dengan hikmah. Wa atahullahul mulka, maka Allah pun memberi kepada Nabi Daud kerajaan.
wal hikmata, dan juga hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarnya berbagai perkara, apa sahaja yang Allah nak ajar kepadanya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keburukan itu tolak menolak antara satu sama lain, nescaya akan rosaklah muka bumi ini. Kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia yang engkar dan derhaka dengan setengahnya yang lain yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah muka bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Tilka ayatullah, yang demikian itu adalah ayat-ayat Allah. Al-Quran natluha alaika, yang kami baca kepada kamu, bilhaq, dengan sebenar wahai Muhammad. Wa innaka laminal mursalin, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita Jalut dan Talut termasuk di dalam perkara ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu cerita Talut dan Jalut sebab Allah datangkan di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah mendatangkan benda ghaib, maka Rasulullah itu benar-benar Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi labisal izza wa qala bih, subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Jika sekiranya Engkau tidak mengasihi dan menyayangi kami, nescaya kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang akan merugikan diri kami sendiri. Allahumma inna hazal marada jundum min junudik, tusibu bihi man tasha wa tusrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an ahlina wa an buyutina wa azwajina wa zararina wa biladina wa biladil muslimin. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar, fa anta khairun hafiza, wa anta khairun hafiza, wa anta khairun hafiza, wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna hazal marada, ya Allah, sesungguhnya wabak penyakit ini, jundum min junudik, bala tentera daripada tenteramu, tusibu bihi man tasha, dia boleh menimpa dan mengenai sesiapa yang Engkau kehendaki, wa tasrifuhu amman tasha, dan dia boleh menghindar daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Allahumma fasrifhu anna, ya Allah, jauhkanlah wabak COVID-19 ini daripada kami, wa an ahlina, daripada kaum keluarga kami, wa an buyutina, daripada rumah-rumah kami, wa azwajina, daripada isteri kami, wa zararina, daripada anak cucu kami, wa biladina, daripada negara kami, wa biladil muslimin, dan negara-negara umat Islam. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar, ya Allah, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut dan apa yang kami bimbang. Fa anta khairun hafiza, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha menjaga. Wa anta khairun hafiza, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha menjaga. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha pengasih daripada segala yang pengasih. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadilah program membudayakan Al-Quran
yang dianjurkan oleh MBJP pada pagi ini, termasuk dalam perhimpunan dan perjumpaan yang diberi keberkatan dan kerahmatan oleh-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini sebagai perpisahan yang terselamat, perpisahan yang terjaga, perpisahan yang terkawal daripada kami melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu